тоҷикистон кишвари кӯҳсор ва дорои табиати мувофиқ барои кишту парвариши зироати кишоварзӣ, инчунин ташкили боғу токзор мебошад. дар ҳамин замина рушд бахшидани сайёҳии аграрӣ ё агротуризм дар ин кишвари офтобрӯя имконпазир аст. боздид аз боғу токзор ва шиносоӣ бо парвариши сабзавот дар шароити гармхона ҳам ба кас рӯҳу илҳоми тоза зам менамояд. бо ҳамин мақсад мо тасмим гирифтем барномаеро таҳти унвони агротуризм таҳия карда бошем ва инак вориди шаҳри Турсунзода гардидем ва мавзеъҳои зебо хоса боғу токзор, гармхонаҳоро рӯи навор оварда манзури шумо мегардонем. инак барномаи агротуризм, мутаваҷҷеҳ бошед. шаҳри Турсунзода аз шаҳрҳои пешрафтаи мамлакати мо ба ҳисоб меравад ва дар мавзеъ ҷойгир аст, ки аз ҷумлаи мавзеъҳои дорои шароити муносиб барои тақвият бахшидани соҳаи сайёҳӣ, хоса сайёҳии аграрӣ ба ҳисоб меравад. бо истифода аз имконияти мавҷуда, масъулон дар шаҳр хатсайрҳои зиёди сайёҳӣ ташкил намуда, барои сайёҳони дохилию хориҷӣ шароити созгори сайру тамошо фароҳам овардаанд. дар маҷмӯъ дар шаҳри Турсунзода 12 хатсайри сайёҳӣ ташкил карда шудааст ва 4 хатсайр махсус дар соҳаи кишоварзӣ амал мекунад. боғу токзорҳои доманадор ва гармхонаҳои замонавии ин шаҳрӣ ба таври назаррас рушд намуда, ҳар бинандаро тасхир менамояд. гурӯҳи эҷодии телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ нахуст вориди хоҷагии деҳқонии ҳоҷӣ Неъмат мегардад. бинандагони гиромӣ, тавре ба ҳамаи мову шумо маълум аст, ҳоҷӣ Неъмат ё Неъмат Усмонов як нафар ангурпарвари машҳур дар ҷумҳурии Тоҷикистонанд. ва инак мебинем, ки айни замон ҳосил чӣ гуна аст, умуман ҳолати токзори хоҷагии деҳқонии ҳоҷӣ Неъмат чӣ гуна мебошад. мо вориди токзори васеъ ва гуногунрангу ҷолиби диққати хоҷагии деҳқонии ҳоҷӣ Неъмат шудем ва бо дидани мӯъҷизаи табиати диёр, ки аз меҳнати шабонарӯзӣ ва муҳаббати зиёд ба кор доштани хоҷагидорон ба вуҷуд омадааст, дар ҳайрат мондем. аҷаб дилчаспу тасхиркунанда ва рӯҳнавозу нотакрор аст токзори хоҷагӣ. вақте шахс вориди ангурбоғ ва ё токзори хоҷагии деҳқонии ҳоҷӣ Неъмат мегардад, як манзараи бисёр зебоеро мебинад. инҷо хоҷагидорон намудҳои гуногунро, яъне аз рӯи ранг интихобан дар ҳар гӯша шинонидаанд ва ҳосили токзор ба як манзараи тасхиркунанда табдил ёфтааст. гӯё ин манзараро рассоми моҳире бо заҳмати зиёд тасвир намуда бошад. дар воқеъ биҳишти рӯи замин. гуфтаи халқ дасти инсон гул аст, дар ҳамин гӯшаи диёр исботи худро ёфтааст. гаштугузори мо зери сояи ток бо ҳаловату хушҳолӣ чанд лаҳза идома ёфт. аз як ангурбоғ ба ангурбоғи дигар гузаштаву мафтуни зебоиҳо гардидем ва пайдо намудани хоҷагидоронро ҳам қариб ки фаромӯш кардем. як хушаи ангурро меканем.
اینجا یک نفر در داخل باغ گشت و گذار دارن و می رویم از اون کس پرسان می شویم درباره خواجگی داران. سلام علیکم. علیکم السلام. بخشش زیاد ما نپرسیده یک خوش انگور رو کندیم. هیچ گپ نه، هیچ گپ نه. خب با ما محمد عثمانов لازم هستن، راهبر خواجگی. حاج بابا دوشنبه مرکز شهر رفتگی بود، یک کار خطی. من پسرشون میشم. پسرشون هستید؟ سلامت باشید. ما از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی برنامه اگراتوریسم رو تهیه می‌نماییم و خواستیم درباره فعالیت خواجگی دهخانی حاجی نعمت اومن انگور پروری در شهر ترسنزاده یک برنامه تهیه کرده باشیم. اگر اجازت باشد با شما یک تماشا کنیم، درباره تاک پروری معلومات گرفته باشیم. مایلش بمالال شما ده. نخست میخواستم بپرسم که این چی نوع انگور است؟ رنگ است، یعنی که قسمان سفید قسمان سرخ. این انگوری نوی پرزیدنت هست. سال 2016 هم تشریفی جناب عالی در خواجگی ما با همون وقت این نو رو ما نو چی کرده بودیم، آورده بودیم. محترم جناب عالی گفتن که نام پرزیدنت میمونیم. بسیار انگوری خوشرو زیبا بوده است، گفته چی کرده بودن نام پرزیدنت است. در چقدر مساحت این نمود انگور پرورش می‌یابد؟ در خواجگی ما حاضر عین حال زیاده است 10 گکتار همین نوع انگور پرورش کرده می شود. در مجموع مساحت عمومی تاکزارتون چقدر است؟ عمومی تاکزار 105 گکتار است. 105 گکتار است. 105 گکتار است. در مجموع در شهر ترسنزاده 3658 گکتار تاکزار از جمله 2722 گکتار حاصل دهنده موجود است. اینجا نمودهای زیاد، انیقترش 10 نوع انگور پرورش می‌یابد. خواجگیداران در کنار انگورباغ باغ‌های دیگری میوه دهنده و قطعه تجربوی تشکیل نموده سیب، ناک، شفتالو و غیره را پرورش می‌کنند. جالب دقت این است که در خواجگی دهقانی حاجی نعمت گوشه برای پرورش گل و درختان آرایشی هم موجود است و محصولی از این قطعه به دست آمده را در اطراف خواجگی کنار راه و نزد نشست کرسی ها و صحبت کرده ها میشنانند. همچنین گل و درختان آرایشی برای فروش هم بسندگی میکند. با رسول عثمانov پسر انگورپروری مشهور جمهوری نعمت عثمانov طولانی صحبت نمودیم و دایر به تشریف سیاحان به خواجگی هم سوال کردیم. بسیار میخواستم در مورد تشریف آوردن سیاحان به همین خواجگی شما صحبت داشته باشیم و میگفتید که همین سال چند مرتبه سیاحان دیدن کردن از خواجگی شما؟ ما هر یک آمدگی سیاح از کجا آمدگی از کدام دولت آمدگی است ما خودمون با قید میگیریم. حاضرش با تا همین روزه زیاده از 65 گروه آمده رفتند. البته گروه ها از چند نفر عبارت است؟ تا 10 12 تا 100 نفر. تا 100 نفر گروه 5 نفر سر کرده تا 100 نفر. بیشتر سیاحان در خواجگی شما با کدام نوع انگور و با چی توجه ظاهر میکنند؟ میگویند که این طور این اصول قطعی مثلا این خیلی باغ ما در یگان گوشه دنیا ندیدیم. گوشه دنیا ندیدیم میگوید. هر یک سهمدار خواجگی اصولهای خاصی نگاهبین تاکزار و جمع‌آوری و ذخیره نمودن انگور را به حد ضروری آموخته است و ما هم شاهد انتقال دادن انگور به سردخانه شدیم. ما زیاده از 165 نفر سهمدار داریم. زمین در 100% سهمدارا در تقسیم کرده هست. انگور بسیار چیز نازک هست، ایرا بسیار دست طلب میکند، نگاهبین طلب میکند. یعنی که نفران زیاد لازم است که هم همه کی آدمایی که میفهمیدگی باشد. بسیار کارشون کاری دستی به حد بسیار
اینجا جمع‌آوری کرده ایستادن کبر می‌بینید با تراکتوری مخصوص ها برای با بازار میبرن یا برای ذخیره یخدان با ذخیره کرده ایستادیم حاضر. تکنیک‌های مخصوص تکنیکا هم کلیشکایی که می‌بینید ایرا چی میگن خودمون وای کرده ساختگیم و یاش ماشینای همین اوپل و نکسیا چرخوش مخصوص برای در داخل باغ گشت توانستند گشتن انگور و مقصد نرسد ضرر نرسوند هم مثلا یک کلیشکه تو 3 تن انگور رو برداشته میتونن به سردخانه میبرن. اینجا برای خاطره با پیشنهاد نواربردار با گروه ایجادی یک چند رسم گرفتیم و باور هم هست که هر باره به این رسم دیده می‌دوزیم حتما خاطره های عجایب و غرایب از این سفر و از خواجگی های تاکپروری شهر ترسنزاده به یاد می آید. حالا علاقه جمع‌آوری آغاز شده است نه؟ خیلی شد. چند وقت شد شما با جمع‌آوری انگور مشغول هستید؟ سر ماه اوگوست علاقه ما سر کرده بودیم. چقدر جمع‌آوری کردید؟ زیاده 300 تن جمع‌آوری کردیم با 1 دانه حاضر عین حال ذخیره کرده ایستادید؟ ذخیره کرده ایستادیم. یخدان هم هست. چند یخدان دارید؟ برای اونجا 1000 تن یخدان داریم. تا ماه سپتامبر تا ماه مارت نگاه میکنیم 4-5 ماه نگاه میکنیم. بعد کدام نوع‌های انگور ذخیره کردن ممکن است؟ همه نمودی انگور در یخدان نگاه کردن می شود. قدناکی انگور از مثلا 10-12 بالا کی شد او را ذخیره کردن ممکن است. و خنک نگاه می‌داریم همین حساب انگوری که قدناکیش پست باشد ایرا نگاه کردن نمیشه تیز ویران میشود. قدناکیش بلند باشد هم قناعت تو چند وقت ذخیره میشود؟ مثلا همین انگوری پرزیدنت چند وقت ذخیره میشود؟ این 5 ماه میتونه 6 ماه ذخیره کردن ممکن. همین نوع این نوعهایی که پیشینه هست ایده خوبتر است بقوتتر. مثلا برای تاب‌آوریش زیاد برای خنک مثلا برای راه بسیار راه دور بردن تاب‌آور است. در یک باغ چند نوع انگور پرورش می‌یابد؟ در باغ دیگر من مشاهده کردم این چیز رو. اینجا شما دا می‌فهمونم درختی اگر یاش باشد 6 ساله 7 ساله باشد و یا مثلا شما دا معقول نشد همون نوع انگور شما می‌خواهید تیز دیگر نوع رو عوض کنید. زمستان وقتی همون قیچی کردن با نمی 1 متر 1.5 متر مونده نوعی غوث سیاه مونده دیگروش همش بریده میپرتوید. بعد وقت بهار میبیاد همونجا بر میکنن. همون وقت کدام انگور رو شما خواهید همون نودش آورده همون وایده پیوند کرده میشه. همون نوده ساوس ماهای اوگوست بسیار وقتی پیوند کردن است. همین جایی که شما میبینید 3 سال پیش نوی انگور حسینی بود ما گرفتیم میره پرزیدنتی پیوند کردیم. 1 سال حاصل نمیگیرید. دویم سال شما 80% حاصل کردن گرفتن ممکن. سوم سال 100% با 100% با حاصل. این اصولی باغ تیز عوض کردن. مثلا ایرا بهی انگوری کلون است ایرا کنده پرتوفتن نهال یا شنوندن و یا وقتی زیاد طلب میکنه نگاه نمیکنید تیز دیگر نوعی انگور رو پرورش کرده با جمع‌آوری میکنید و دست میارید. سپس به باغ دیگر گذشتیم و نگاه همون را خوشه‌های در خوازه آویزانی نیم خشک به خود جلب نمود. اینجا در طرف راست من میبینم
шумо ангурро яъне ҳосилро ҷамъоварӣ намудед ва дар хавоза овезон кардаед. ҳадаф чист? мақсади ин кора кардану мақсади тайёр кардани мавиз. яъне шумо аллакай аз ангур мавиз тайёр мекунед? мавизам тайёр мекунем. чанд сол шуд ира омӯхта биромада фаҳмида масалан сортое ки ҳаст мавизи беҳад хушрӯ фасон тайёр мешавад. кадом навро? нави ҳамон ғалаба. ин наве ки шумо ҷамъоварӣ кардеду айни замон хушк карда мавиз мекунед нави ғалаба аст. нави ғалаба аст. дар маҷмӯъ шумо чӣ қадар ангури ғалаба парвариш мекунед? дар чӣ қадар масоҳат? хоҷагии мо зиёда аст 35 гектар нави ғалаба парвариш карда мешавад. аз ин қисман фурӯхта мешавад. ҳозир зиёда аст 30-35% мавиз тайёр кардем. аз ин беҳад мавизи хушрӯ олисифат тайёр мешавад. дар бозоро агар дар растоҳо дидагӣ бошед мавизҳои калони қимат ҳаст. 150 сомон 180 сомон мефурӯшанд. ҳамина яъне ҳамин мавиз аст? ҳамин мавиз аст. ҳозир аллакай нарх мо мавиза зиёд кардем. аллакай нарх фуромада истода аз рӯз ба рӯз. хуб чӣ гуна ҷамъоварӣ мекунед, чӣ гуна хушк мекунед? дар маҷмӯъ дар бораи технологияи омода кардани мавиз каме маълумот медодед? ин тайёр кардани ин бисёр осон. пеш ҳамин бобоҳои мо бибиҳои мо мекарданд барои хӯрдан камакак оби вайда тар мекунану баъд ҳамин кашола карда мемонанд. ин чанд вақт меистад инҷа дар хавоза? ҳам 20 то 30 рӯза як навбат тайёр мешавад. дар маҷмӯъ дар як мавсим ё дар як сол чӣ қадар шумо мавиз омода мекунед? хоб исол нақша дорем зиёда 10 тонн. аз 10 тонн ангури не 10 тонн мавизи тайёр. яъне хуб барои омода кардани 10 тонн мавиз чӣ қадар ангур лозим меояд? ҳисоб китоби мо қатъи 30% вазнаш кам мешавад. яъне аз 1 кило 70% кам мешавад. 30% мавиз мешавад. яъне аз 10 кило ангур 3 кило мавиз омода мегардад. ин ҳама мӯъҷиза ва табдили афсонаро ба ҳақиқат инкишофи ақл ба вуҷуд меорад ва маврид ба зикр аст ки чунин манзараи нотакрор танҳо дар тоҷикистони офтобрӯя дорои обу ҳаво ва иқлими мусоид барои тоқпарварӣ вуҷуд дораду бас. ҳамин манзарае ки айни замон инҷо ба вуҷуд омадааст як манзараи зебо аст. таваҷҷӯҳи сайёҳон ба ҳамин манзара чӣ гуна аст? дирӯзам аз давлати қатарам як гурӯҳ омадагӣ буд. бисёр дидан ҳайрат дамонданд, ангурро чашида мебинанд. мо ҳозир дар шумо инҷа мебинед ҳамҷа як 50 сотиқ замина барои сайёҳҳо тайёр кардем. хатсайр яъне карда шудед? барои хатсайр бевосита вақте ки сайёҳҳо вориди хоҷагии шумо шуданд ба ҳамин гӯша меоред? мақсади мо ҳамин ки дар 10 қатори ангур ду намуди ангур пайванд кардагӣ ҳастем. масалан дар як беҳ мебинад ду намуд ангур парвариш меёбад. мебинад бисёр албатта ҳайратовар мешавад. мақсад ҷалб кардани сайёҳҳо. боз кадом имкониятҳоро барои сайёҳон шумо дар хоҷагӣ фароҳам овардаед? дар хоҷагии мо махсусан барои сайёҳҳо мана меҳмонхона дорем. ҷое ки ҳамҷа бемалол як рӯзаи 10 рӯзаи ҳамҷа хоб кунад. ошхона дорем. ҷои тамошо дорем. дарахтҳои ороишӣ ҳам парвариш мекунем. инҷа ҷо кардагӣ ҳастем. метавонанд як оилавӣ ҳам омада истироҳат кунанд. ҳам вақти чиндани ангурда иштирок кунанд. вақти ҷамъоварида барои сайёҳҳо бисёр аҷоиб аст. кас аз дидан ва гашту гузор дар чунин мавзеи тасхиркунанда рӯҳнавозу диққатҷалбкунанда ба зудӣ қонеъ намешавад
و میخواهد هرچی بیشتر در هوای تازه این گوشه زیبای دیار مانده باشد. ولی با پیشنهاد راه بلد به دیدن گرمخانه های شهر رهسپار شدیم. در گرمخانه ها سبزوات از جمله بادرنگ و پمیدار به طور پرورش می‌یابد که هر بیننده را مفتون می‌سازد. حالا حاصل گرمخانه ها فراوان است و گفته می شود که با همین منوال پرورش سبزوات در شرایط گرمخانه در تمام فصل سال ادامه می‌یابد. داخل گرمخانه بسیار یک منظره زیبا رو میموند و شخص با وارد شدن باز هم تبش بالیده میگردد. اگر صاحب ملک و یا خوجگیدار اجازه دهند که یک چند دانه بادرنگ چینده باشیم، باز هم سفر ما خاطرمان خواهد بود. مرحمت. خوب بسیار نشو نموش هم خوب است بگمانم. بله. چند عدد همین گونه گرمخانه داره در همین منطقه؟ در این منطقه 6 دانه. 6 گرمخانه داره. چه مساحتش چقدر رو در بر میگیرد؟ مساحتش 10 سوتیق است. در یک موسم چند مرتبه شما بادرنگ را جمع آوری میکنید؟ 18-20 مرتبه. 18-20 مرتبه. بینندگان گرامی، همین گونه گرمخانه کشاورزان شهر ترسونزاده در مساحت قریب 30 گکتار بنیاد کردند و هر سیاحی که به شهر ترسونزاده میباید البته از این گرمخانه ها دیدن خواهد نمود و توصیه میدیم که شما هم بینندگان گرامی اگر به ترسونزاده آمدید حتما از گرمخانه های زیبای این شهری اگراری دیدن کرده باشید. سبزوات تر و تازه و از لحاظ اکولوژی تازه استحصال نموده کشاورزان شهر ترسونزاده برابر پیشنهاد گردیدن در بازار داخلی، همچنین در بازارهای شهر دوشنبه و دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت به فروش برآورده می شود. نشو و نمای خوب و حاصل فراوان زراعت در گرمخانه‌ها از ملکه بلند و مهنت شبانه روزی کشاورزان درک می‌دهد. با وجود آنکه همگی یک روز در شهر ترسونزاده بودیم، کوشش نمودیم حوضهای ماهی را هم روی نوار آورده باشیم. به دهات قرطاق رفته در خوجگی ماهی پروری پرویز ستاروف که 6.5 گکتار حوض ماهی دارد روی زورق سیر نموده باز هم بالیده خاطر گشتیم. ماهی پروری هم یک بخشی ساحه سیاحی یا سیاحی اگراری به حساب می رود و در شهر ترسونزاده این ساحه به طور نظررس رشد نموده است. وقتی سیاحان وارد شهر ترسونزاده می شوند، مسئولین حتما توصیه می دهند که از حوضهای ماهی دیدن کرده باشند. اینجا جماعت دهاتی قرطاق است و در موضعی که ما قرار داریم 4 حوض ماهی بنیاد گردیده است. همین گونه حوضهای ماهی در دیگر جماعت‌های شهر ترسونزاده هم بنیاد نمودند و طی سالهای آخر این هم با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و آن امتیازی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای ساحه ماهی پروری فراهم آورده شد استفاده نموده کشاورزان و عموما ساکنان شهر ترسونزاده ساحه ماهی پروری را رواج بخشیدند. در مجموع در شهر ترسونزاده 22 خوجگی ماهی پروری به قید گرفته شده، مساحت حوضهای ماهی 34 گکتار می باشد. در 8 ماه سال روان خوجگیداران 1400 تن ماهی استحصال نمودند. خلاصه در شهر ترسونزاده به مانند صناعت و دیگر ساحه‌های خوجگی خلق، ساحه سیاحی به طور نظررس رشد نموده است و این است که تشریف سیاحان سال تا سال زیاد می گردد. تنها در 8 ماه سال روان 10375 نفر سیاح از جمله 523 نفر سیاح خارجی از موضع‌های زیبا از جمله از باغ و تاکزار و گرمخانه و سردخانه‌های دقت جلب کننده شهر ترسونزاده دیدن نموده است. اگر شخص از هر طرف این شهر آبادان گذر کرد حتما منظره را می‌بیند. جالب. برنامه اگروتوریسم بود در تهیه گروه ایجادی تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی. سعادت روزگار نصیبتان باشد.